اجتماع ترنی سمانی مانی اکرام ماتا بہنوں، پیارے بچوں، عزیز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جھوم کر بابا سے بلند درود پاک ہو جب سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بابا سے بلند درود پاک پڑھی، سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بھوکت پور کی سرزمین پر پہلی بار اس منبر رسول پر کچھ بولنے کی جسارت کروں گا۔ نقل رائے کے مبارکباد ہیں ہمارے حافظ غلام رسول صاحب، جنہوں نے انتھک کوشش کر کے جشن عید میلاد رسول رکھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بھوکت پور کے پٹھان صاحب جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، اور اس گاؤں کے پیارے بزرگ نوجوان ساتھی اور دیگر حضرات، پورے گاؤں کے لوگ مل کر کے اس جشن عید میلاد رسول کو سجایا اور بسایا اور بچایا۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کروں گا، دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر سال سے زیادہ میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ لمبی بات نہ کرتے میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا، کیونکہ رات سب سے نہیں ہوتا ہے۔ رات میں اگر کسی کو میلاد میں بیٹھا دو تو سمجھ لو کہ اسے سزا دے دیجیے۔ توجہ چاہو، غلط بول رہا ہوں، صحیح۔ گھر میں موبائل چلائے گا پوری رات جب تک بیٹری سوئچ آف نہ ہو جائے، موبائل سو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان زور مار رہا ہے۔ اب میلاد میں سے تھوڑا کہتے بہرو رہ جاتا ہے تو مانی بات ہے کہ نہیں، تو یہ کریں کہ رات سونے کے لیے ہے، اور جب اللہ نے خود فرما دیا کہ رات سونے کے لیے، اور بندہ کہے نہیں میں جاگوں گا تیرے محبوب کے لیے، میں جاگوں گا تیرے محبوب کے لیے، تو اللہ خود فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے محبوب کی رضا کے لیے جاگے، ایسے تم ایسا رضا کی تقریر نہیں ہوتی ہے۔ کچھ بولنا والا چاہو گے تو بولوں گا، ورنہ ہمیشہ نیند میں رہتا ہوں، کیونکہ 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہوں۔ جگاؤ گے ان کو تو ہم جگا کے جائیں گے، ورنہ ہم بھی یہیں پہ سو کے اور سنا کے چلے جائیں گے۔ جب بندہ پیارے حبیب کی محبت میں، مصطفیٰ کے عشق میں، رب کے محبوب کے عشق میں رات بھر جاگے گا تو اللہ فرما دے گا خود
सुबोधलम स्वागतम ऐ नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम यदहि यदे धर्म से केलानी अतियो प्रतिजा। लाइते मुबारकबाद है, बहुत खुशी की बात है कि गोपतपुर की सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिंदा दिल मौजूद है। सुभान अल्लाह, अभी जिंदा दिल मौजूद है। इसलिए कि जो जनसभा देखने को आज तुम्हें अपनी आंखों से नजारा मिल रहा है, ये किसी और पार्टी में नहीं बैठे बल्कि मुस्तफा की पार्टी में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहूंगा कि अगर दुनिया में बहुत ऐसे लोग आते हैं बिन पेंदी के लोटा की तरीके से मौलवी भी घूमते हैं और बिन पेंदी के लोटा की तरह नेता भी घूमते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी के लिए खुल के बोलता हूँ, बिन पेंदी के कुछ मौलवी भी घूमते हैं और बिन पेंदी जैसे लोटा होता है, अगर लोटवा को रखो तो कभी बिन पेंदी में चचा लोग समझ रहे होंगे, अगर उसमें पेंदी ना हो तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर होता कि नहीं होता है। ऐसे कुछ नेता भी होते हैं, कभी में कभी में कभी में नशा नशा के झूले को दिल की डायरी में जोड़ करो। ये दुनिया है, दुनिया लोग तुम्हें यूज करेंगे और छोड़ देंगे। तो लोग तुम्हें यूज करेंगे और छोड़ देंगे। अरे दुनिया के बाजार में बिकोगे, जब बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, प्रधान बन जाओगे, लेकिन तवज्जो चाहूंगा, अरे मुस्तफा की इश्क के बाजार में बिकोगे तो सीधे जन्नत में पहुंच जाओगे। मौलाना मुर्शद रजा साहब बोल तो खुल के रहो, जरा बता दो गांव का मुखिया भी तो कोई होना चाहिए। गांव का मुखिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब भाई इस पब्लिक में से अगर किसी से पूछो गांव का मुखिया कौन होता है तो कहेंगे मुखिया साहब, तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? गांव का मुखिया कौन होता है? बिहार में मुखिया प्रधान साहब, प्रधान साहब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, गांव की तरफ से बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा गांव का मुखिया कौन होता है। गांव का मुखिया कौन होता है जो आज हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। बता दो, स्टेज की इजाजत है? जी जी जी। आप देख रहे हैं किस तरीके से टोपी सजी हुई है इनकी सर पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से बाराती बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके धुंधे सजे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अरे दुनिया के दूल्हा नहीं, दुनिया के मुखिया नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि इन्हें तो मैं जन्नत का मेहमान बना दिया हूँ, और जन्नत में भी जब ये जाएंगे तो जो इनके पीछे रहेंगे वो बारात होगी, ये दूल्हा बनकर। आज वादा कर लो कि गांव का जो असली मुखिया होता है वो आपके गांव का इमाम होता है, गांव का इमाम होता है। मुर्शद रजा अपने दिल की दर्द पेश कर रहा है। आज मौलवी साहब किसी दुकान पे चाय पीते नजर आ गए तो मौलवी चाय पीता है, बोलते हैं कि नहीं लोग बोलते हैं? जी 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 जी। मौलवी साहब ना कहीं है, अब असल में डिग्री में जो सनद मिलती है उसमें मौलवी ही मिलती है। जी 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 जी। मौलाना नहीं करता, मौलवी, चाहे फजीलत हो चाहे अहमियत हो, लेकिन कार गुस्सा की जगह मौलविया और मौलविया कहेगा और उसके बाद सुन लेगा कहीं का अच्छा है तो बीवी से पैसा नहीं मांगेगा। क्यों बीवी से नहीं मांगेगा? बीवी से कितना मांगोगे? 10 दे देगी, 20 दे देगी, 30 दे देगी, बहुत देगी, 100 दे देगी। या तो बैंक से निकाल के लाएगा और बीवी को पता नहीं चलेगा, चुप को निकाल लेगा। अब क्या वहां नोट चलाता है? बोलिए भाई कौन हमारे हाथ हो चुका है? मैं किसी और की बात नहीं करता, अपने कौन की बात कर रहा हूं। अपने अपने दिल पे हाथ रखकर सोचो कि जब मिलाद में वही बंदा चलता है, अरे लाओ 20 रुपया दे दे देखो मिलाद पर, मिलाद सुन नहीं है, कहा 20 रुपया, अरे चाय पानी
बुखार और गोमती और बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे तो कैसे रात भर जागेंगे? मांगा भी तो किसके लिए? अपने बुखार गोमती सिगरेट के लिए। ला 20 रुपया दे, कहा? अरे मिला में देती हूँ, तो कैसे देते? लाओ, ये हमारी कौन का हल हो गया। आप जानते हैं नाच गाना में उड़ा के चले आते हो, अगर वही पैसा आप किसी गरीब को दान दे दो, अगर वही पैसा किसी तिलक नहीं हुई लड़की को दे दो जिसकी शादी हो जाए, अगर वही पैसा किसी इमाम को दे दो, है इमाम लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है कि पता नहीं उसे घर में कैसे कर रहा होगा, तो जब पैसा नाच में दोगे तो सिर्फ नाच के इंजीनियर तक को पैसा रह जाएगा, लेकिन मैसर रजा के जुमले को दिल की डायरी में नोट कर लो। जो पैसा मनमाने रसूल को दोगे, जो पैसा आलिम दीन को दोगे, जो पैसा प्यारे मुस्तफा के सच्चे पक्के आशिक को देंगे, तो ये पैसा सिर्फ रह नहीं जाएगा, बल्कि प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो अच्छे काम में पैसा को देता है वो पैसा रह नहीं जाता है, बल्कि मेरी सुन्नत को अदा कर देता है। क्या मुस्तफा की सुन्नत अदा होती है तो वहाँ 10 रुपया निकालने में सोचेगा, मींजेगा, फिर रख देगा। मेरे नबी के सामने का अरे उसी स्टेज वाले की क्या औकात होगी जिसकी खुद औकात होगी। अरे यार ये मत समझ लेना मैं समझता पैसा के लिए तकलीफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना पोल खोलना नहीं चाहता कि एक प्रोग्राम में जाता तो कितना खर्चा उठाना पड़ता है वो मैं बता नहीं सकता, और क्या मैं लेता हूँ ये भी नहीं बता सकता, क्योंकि बता दूंगा तो दम खत्म हो जाएगा। और जो आज यहाँ से हमको मिलने वाला होगा वो भी अल्लाह कहेगा जब तूने बता ही दिया तो चल इसे मैं वापस ले लेता, इसलिए बताना नहीं। फी सबीलिल्लाह काम करो, फी सबीलिल्लाह काम करो। मेरे भाइयों, मेरे नबी की शान से अपने चाहिए हो, मेरे नबी की नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, नबियों में सबसे उत्तम। अच्छा कुछ हमारी माए बहने भी है, अगर कोई मौली साहब अच्छी बात जो बता रहे ये कहाँ से आएगा, ये तो पूरा वही जो गौवन होता वही सब शुरू हो गया। मेरे भाइयों मिलाद किस लिए कराई जाती है? अगर जलसे में सारे उलमा ठान दे और ये समझ लें कि जलसा जो हो रहा है उसमें हमें बोलना क्या है, क्या बोलना है। हम नबी की सीरत में सुनाते हैं, मस्जिद में वली की विलायत सुनाते हैं, हर चीज सुनाते हैं। पहले इन्हें ये तो बता दो इन्हें रहना कैसा, पहले इन्हें ये तो बता दो इन्हें करना क्या है। आज वजह यही है कि अगर किसी से वजू का तरीका पूछ लिया जाए तो नहीं मालूम है, किसी से गुस्ल का तरीका पूछ लिया जाए तो नहीं मालूम है, बाप का अदब क्या होता है नहीं मालूम है, माँ की कदर क्या होती नहीं मालूम है, बहन के साथ कैसे रहना चाहिए नहीं मालूम है, बीवी के साथ क्या शुरू करना चाहिए नहीं मालूम है, रिश्तेदारों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए नहीं मालूम है, बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए नहीं मालूम है, आलिम दीन से कैसी बात करनी चाहिए नहीं मालूम है, मुफ्तियान एज़ाम से कैसी कदर करनी चाहिए नहीं मालूम है। अरे बच्चों को क्या परवरिश करनी चाहिए ये हमें नहीं मालूम है। बैतुल रज़ा नारायणपुरी के जुमले को दिल की डायरी में नोट कर लो। अरे ये सब किसी बाजार में नहीं मिलेगा, अगर आलिम दीन के पास बैठोगे तुम्हें तरीका का भंडार मिल जाएगा। कल बच्चा तुम्हें अदब की नजर से देखेगा, कल बीवी भी तुम्हारे अदब की नजर से देखेंगे, कल बाप भी तुम्हारे सर पर शफ़क़त की नजर देगा, कल माँ भी तुम्हें दुआएं देगी। और सुन लो मेरे मुस्तफा का फरमान याद कर लो कि जिस मैदान में बच्चा उतर जाए अगर माँ दुआ कर दे तो दुआ बापे इजाफत से टकरा जाती है, वो बच्चा कभी पेट नहीं लगेगा, मंजिल के मैदान में भी कामयाब नबियों में सबसे उत्तम है कोई माँ का लाल या कोई माँ अब माँ ऐसा दुनिया में आई है जो अपने बच्चों को इस तरीके से अदा करके दिखाए। है कोई माँ ऐसी जो आज तक ऐसा बच्चा पैदा की हो जो मेरे प्यारे मुस्तफा का मुकाबला कर सके। रब ने एक कंप्यूटर माइन के पास मैं गया, मेरा हजरत मौलाना तहरीर खान चतुर्वेदी साहब का आधार कार्ड गड़बड़ हो गया था, मैं भी उनके साथ वो गए
کہا کمپیوٹر میں کہا جی حضرت مولانا صاحب بولیے. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ انگلش کا بول رہا ہے. پڑھا تو ہے ہم کو تو انگلش والا ہو چاہے ہندی والا ہو چاہے عربی والا ڈر نہیں لگتا, ہم کو تو اس سے لگتا ہے. وہ تو ڈائریکٹ بھیج دیتا تھا بھیجنا. اے مولوی ہوئے جان کے کہاں کے ہم کے نہ جانا تھا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو پہلی سیڑھی عالم چڑھتا ہے, جب پہلی سیڑھی عالمیت کے لیے چڑھتا ہے, جب مدرسے میں تعلیم لینے کے لیے جاتا ہے, تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کے قدم کے نیچے پھر اس کے اپنے پر بٹھاتا ہے. سبحان اللہ. اسے قدر نہیں معلوم ہے کہ جس کو حقارت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی عام نہیں ہے, بلکہ پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان رسول ہے. اسے قدر نہیں معلوم ہے کہ عالم ہوتا کیا ہے. پیارے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, چچا لوگوں سے پوچھو کہ اگر اپنی زمین کی وراثت کرنا چاہے تو لکھنا پڑتا, لکھنا پڑتا. وراثت اس کو بولتے ہیں. زمین کو وارث بنانا چاہے تو رجسٹری کرنی پڑتی, بیانامہ کرنا پڑتا, ان کے نام سے لکھنی پڑتی اس زمین کو. کیا چاہیے کیا ہوگا؟ میں نے اپنی پوری وراثت اپنے بیٹے کو دے دی. یہ تو دنیا کا حال ہے کہ باپ جب کسی کو وارث بنانا چاہے تو مکان کا بنا دے. توجہ چاہوں گا تمہاری رکھے گا. باپ جب کسی کو وارث بنانا چاہتا ہے تو مکان کا وارث بنا دیتا ہے, دکان کا وارث بنا دیتا ہے, زمین کا وارث بنا دیتا ہے. لیکن آؤ توجہ چاہوں گا, میرے پیارے سرکار نے وارث کس چیز کا بنایا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب کوئی نبی نہیں نہ ہے, اب کوئی رسول نہیں نہ آئے گا, اب تو آخری تک آپ کو جو کلمہ جپنا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا پڑے گا, انہی کے قدم پہ چلنا پڑے گا. تو یہ علماء کے وارث ہوتے ہوئے اتنا دینی نظر سے ارے مولویہ سے. آؤ دیکھو ہندی میں دیکھو, ایک غیر جو ایک ایسا لکھ رہا ہے نبی کی محبت نہیں, لیکن نبیوں میں سب سے اتم سنگھاسن ہے آپ کا. نبیوں میں سب سے اتم سنگھاسن ہے آپ کا. ہر امتی کے ہردے پہ شاسن ہے آپ کا. نبیوں میں سب سے اتم سنگھاسن ہے آپ کا. ہر امتی کے ہردے پر شاسن ہے آپ کا. اور یتیم کی کرپا شیل ہے سرکار مدینہ. یتیم کرپا شیل ہے سرکار مدینہ. اس وقتی پر میرے آقا کا اپکار نہیں. اور ایک میں شعر ایک دم فل فیٹ شعر ہے جو پاورفل میں بولنا چاہوں گا کہ جس کو سرور دو عالم سے یہی پیار, جس کو سرور دو عالم سے یدی پیار نہیں, وہ سورگ میں جائے کوئی آدھار نہیں. وہ سورگ میں جائے کوئی آدھار نہیں. وہ سورگ میں جائے, سورگ بولتے ہیں جنت کو اور آدھار بولتے ہیں آدھار کارڈ کو. ایک دنیا کا آدھار ہے کہ جب تو سعودی جانا چاہے گا, حاجی لوگ بیٹھے ہوں گے, حاجی صاحب لوگ جب گئے ہوں گے تو کہیں آدھار کارڈ لاؤ, اگر آدھار کارڈ نہیں تو جاؤ بنواؤ. توجہ چاہوں گا. تو مولانا علی خان چترویدی صاحب کا آدھار کارڈ گڑبڑ ہو گیا, 1972 ہو گیا تھا, 1970 کرنا تھا. وہاں پہ پہنچے کمپیوٹر مین سے بولے یہ صحیح ہو جائے گا؟ کہا کتابت کی غلطی نہیں, وہیں سے غلطی ہے, بیٹھو صحیح ہو جائے گا. بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا کمپیوٹر مین, بولا ہاں, بولے جیروکس کرنا ہے, جیروکس کر دو. ڈالا, ایک جیروکس نکالا, وہ دے دیا. میں دیکھتا رہا کہ ڈالا اوپر میں نکال دیا, نیچے سے ریپورٹ سسٹم. کیا سسٹم ہے؟ ایک آدمی آیا فکس کرنا تھا تھوڑی دیر میں, کہا اس کو فکس کرنا ہے. ڈالا یہاں, بٹن کا کہاں وہاں پہنچ گیا, کہاں کا سورٹنگ ہو رہا ہے, بڑا گھاس ہوا گیا ہے. ڈالا یہاں چچا, ڈالا یہاں, نکلا کہاں؟ پھر سعودی. ایک آدمی تب تک ہو رہا ہے, بیٹھا تھا, ایک آدمی تب تک ہو رہا ہے, اس کے پاس فوٹو چکا, اس کو ڈبل کرنا ہے, اس کو نکال دو. ڈالا یہاں, نکل رہا ہے وہاں. ہم کو ریبوٹ سسٹم, یہ کون سا سسٹم؟ میں نے کمپیوٹر میں یہ جو چوہا کی طرح پکڑا ہوا کیا ہے؟
کبھی ڈالتا یہاں نکلتا ہے وہاں, کبھی ڈالا یہاں نکلا سعودی میں, آخر کیا ہے کیا؟ کہا مولانا جوائننگ سسٹم, موز از جوائنٹ, موز از جوائنٹ, یہ کمپیوٹر سے جوائنٹ ہے, اسکینر سے جوائنٹ ہے. ہم نے کہا کس سے؟ کہا جوائنٹ از ہارڈ ڈسک, ہارڈ ڈسک سے جوائنٹ ہے. یہ جو ماؤس ہے ہارڈ ڈسک سے جوائنٹ ہے, اسے ہم یہاں ہلائیں گے تو وہاں ہلے گا. اگر اسے کاٹ دیا جائے, اس کا رشتہ ہارڈ ڈسک سے ختم کر دیا جائے تو نہ تو پرنٹنگ کام کرے گا, نہ تو کمپیوٹر, نہ تو اسکینر کرے گا, نہ تو اس سے فوٹو کاپی ہوگی. ہم نے عرض کیا ہے پروردگار عالم, اے پروردگار عالم, ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کو بنانے کا جب تم نے دماغ کیا تو اس میں ہارڈ ڈسک پیدا کر دیا کہ ہارڈ ڈسک لگا دو ساری مشین کام کرے گی, ہارڈ ڈسک سے رشتہ ختم کر دو, پرنٹنگ ختم, کلچر آنا ختم, فوٹو بنانا ختم. لیکن اتنا بڑا تمہیں سنسار بنایا. سمجھنا چاہوں گا ذہن کو حاصل کرنا, ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا. او چچا آواز آ رہی ہے, کھڑا ہو جاؤں, آواز آ رہی ہے بھیا, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ آواز کو سماعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا پبلک کا بھی دیکھ لو بھائی, ایک دم ادھر گھما لو, ہاتھ دوبارہ اٹھاؤ تاکہ آپ کا نام لسٹ میں چڑھ جائے کہ یہ اگر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو کسی نیتا کے نام پہ نہیں اٹھا رہے ہیں, ایک ہمارے رسول کے نام پہ اٹھا رہے ہیں, ایک عالم دین کے نام پہ اٹھا رہے ہیں, جو یہاں عالموں کی بارات سجی ہوئی ہے جو ان کے نام پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو مجھے کیا ہوگا, اے پروردگار عالم, ایک چھوٹا سا کمپیوٹر بنانا چاہا تو ہارڈ ڈسک بنا دیا تاکہ سب کام کرے. اتنا بڑا سنسار تم نے بنایا, اتنا بڑا تم نے سنسار بنایا, اس کی ہارڈ ڈسک کہاں بنائی, اس کی ہارڈ ڈسک کو کہاں پہ اے پروردگار عالم تمہیں رکھے. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی ہارڈ ڈسک کو بنا کر مڈل آف مکہ میں اٹھا کے بیچوں بیچ زمین پر رکھ دی ہے, جس سے پوری دنیا نہیں بلکہ پوری جہان ہے. ہمارے پروردگار بیٹھے ہیں, تمام نبی آئے, تمام پیغمبر آئے, تمام رسول آئے, کوئی نارتھ میں آیا, کوئی افریقہ میں آیا, کوئی امریکہ میں آیا, کوئی ایسٹ میں آیا, کوئی ویسٹ میں آیا, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی تقریر فرمائی, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا, جب مبعوث فرمایا, توجہ چاہوں گا تو مکہ میں, اس لیے کیوں توجہ چاہوں گا مکہ میں, کیوں مکہ میں؟ آپ کے گاؤں کے پردھان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, موجودہ پردھان ہیں, ایک بار میرے سے ملاقات بھی ہوئی ہے, چہرہ پہچان پائے ہوں گے, نہیں تو پریلی کر رہے ہوں گے, پہچان لیں گے. ملاقات ہو چکی ہے, میں اچھے سے جانتا ہوں اور جانتا ہوں اس لیے بول رہا ہوں, یہ اچھے دل کے ہیں. میں گھر میں اندازہ ایک بار میں بھول بھی چکا ہوں. یارو آج کل مولویوں کی اوقات ایسی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی رسید اس کے ہاتھ میں دیکھ لیتا ہے تو دروازے بند کر دیتا ہے. سمجھے چاہوں گا, دل کا ترجمہ کر رہا ہوں, واللہ بتاتا ہوں, مولویوں کو ڈانٹتے ہو, عالم دین کو ڈانٹتے ہو, تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ایک عالم دین کو تھپڑ لگاؤ؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ ایک عالم دین کو گالی دو؟ آپ کی اوقات کیا ہے کہ ایک عالم دین سے ٹکر کرو؟ اس لیے کہ آج یہ بندی ہوئی, جب بندی ہوئی ہم نے اچھے اچھے کے کلیجے کو دیکھ لیا ہے, جب مدرسے بند ہوئے ہیں, جب امامت کو بند کیا گیا ہے اور اعلان ہوا ہے کہ اپنے اپنے گھر میں نماز کو پڑھیں, جب اعلان ہوا ہے کہ اپنے اپنے گھر میں پڑھائی کو کریں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا؟ میرے بھائی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف بھوپتپور کے لیے نہیں بول رہا ہوں, اس میسج کو پوری دنیا میں وائرل کرو, اس ویڈیو کو پوری دنیا والوں کو سناؤ. ہر کسی امام کی بات نہیں کرتا ہوں, آپ احسان جتلاتے ہیں جب مدرسے بند ہوئے ہیں, جب مسجد میں امامت بند ہوئی ہے, آپ جانتے ہیں آ کے ناظر صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب گھر چلے جائیے, مدرسہ بند ہو گیا ہے, مولانا صاحب امامت بند ہو گئی ہے, اناؤنس ہو چکا ہے, آپ گھر چلے جائیے. کیا آپ نے رب کے فرمان کو نہیں سنا تھا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کی کھلی ہوئی زمین کو مسجد بنا دی ہے, جہاں نماز کا حکم لو نماز ادا ہو جائے گی. مسلمان تھے جب مدرسے بند کیے تم نے امام کو جواب دے دیا, جب مسجد بند ہوئی امام کو
तुमने जवाब दे दिया यारों इस दर्द को मैं बयान नहीं कर पाता, कभी कभी रोना आ जाता है, क्योंकि मैं भी एक आलिम दीन हूँ, किसी वक्त मैं भी इमामत किया हूँ, किसी वक्त मैं भी मदरसे में पढ़ाया हूँ। एक दर्द आलिम का आलिम जानेगा, एक दर्द तालिबे इल्म का तालिबे इल्म जानेगा। उस तालिबे इल्म से पूछो कि आलिम की डिग्री जो लेके बैठा हुआ है, उस तालिबे इल्म से पूछो जिसके सर पे दस्तार सजा है, तो ऐसे नहीं यारों सजा है। 7 साल की मुद्दत में माँ को छोड़ देता है, 10 साल की मुद्दत में माँ को बाप को छोड़ देता है। घर में खेलने की उम्र थी, मदरसे में डंडे खा के गुजारे हैं। घर में खेलने की उम्र थी, लेकिन मदरसे में चटाई पे से सोकर गुजारा है। घर में खाने की उम्र थी, मदरसे में सूखी रोटी खा के पढ़ाई हुई है। तब जाके आलिम दीन बना है, तब जाके हाफिज कुरान बना है, तब जाके मुफ्ती निज़ाम बना है, तब जाके मुक़र्रिर बना है, तब जाके मुहद्दिस बना है, तब जाके लिखने वाला बना है। आज उसे आंख दिखाते हो, और जब 2 महीने का इम्तिहान तुमसे अल्लाह ने लिया, कोई मोदी ने नहीं लिया है, कोई मोदी ने नहीं लिया है, कोई मोदी ने नहीं लिया है। आप तुम्हें अनाउंस करते हो कि मोदी जी परेशान कर रहे हैं, योगी जी परेशान कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार है मैं तवज्जो चाहेगा ना किसी मोदी ने परेशान किया, ना किसी योगी ने परेशान किया। अगर हम परेशान होंगे हमारी सजा थी, हमारी सजा थी, तो हम परेशान हुए हैं। इसलिए क्या अल्लाह खुद फरमाता है, बंदा तू मेरे महबूब की शरीयत पे अमल करके देख ले, कांटों के धारों में होगा, मुखमल में बैठा दूंगा। आपको जब तकलीफ होती मदरसे बंद हुए तो मोदी साहब ने बंद कर दिया, कहाँ का ईमान चलेगा भैया? मोदी साहब को किसने पैदा किया है? मोदी साहब को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जमीन खोद के नहीं निकले हैं। वीडियो बन रहा है, लाइव पे चलाओ, नेट पे डालो, यूट्यूब पे डालो, सुना दो, डर के नहीं बोलता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा बोलने की आदत हमको पड़ चुकी है। तो हर गांव में मोदिया ये कह रही है, मोदिया ये घुसेड़ रही है, मोदिया उनका जरे तवज्जो चाहूंगा भाइयों, किधर ईमान है? मोदी योगी ने नहीं किया। आओ प्यारे आका का फरमान सुनो, एक नमाजी की हालत है। आओ एक नमाजी तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे अभी को आपने सुना होगा, जिसकी नमाज की हालत ये हो कि एक तीर को निकाल लिया जाए, उसे खबर करना। एक हम नमाजी थे, जब अनाउंसमेंट हुआ तो मस्जिद बंद करके घर में भाग गए और इमाम साहब को छुट्टी दे दिया। आप ये भी तो कर सकते थे, इमाम साहब आपने साल भर मेरी मस्जिद में इमामत किया है, आपने 2 साल से हमारे मदरसे को सींचा और चलाया है, आप 2 महीने के लिए बंद किया गया है, इमाम साहब आप रूम में बैठ के खाएंगे। इसे मर्दानगी कहते हैं, इसे मर्दानगी कहते हैं। लेकिन ईमान से बताता हूँ, ये किसी मोदी जी का प्लान, किसी योगी जी का प्लान, किसी गवर्नमेंट का प्लान नहीं, अल्लाह ने मुसलमानों का इम्तिहान लिया। अल्लाह ने मुसलमानों का इम्तिहान लिया। क्या मुसलमानों अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, मेरे हबीब का दीवाना बताते हो, यहाँ बख्तम नहीं चलेगा, अब लिखतम चलेगा। जैसे दुनिया में लिखतम अब चलने लगा, बख्तम नहीं चलता। अल्लाह ने ध्यान रखे, यार देखो मेरे महबूब की गुब्बारे से क्या कोई खाना देने वाला आज भी है? आपने तो बंद कर दिया। इमाम साहब घर चले जाओ, 2 मिनट हमको इस पर बोल लेने दो। माजरत चाहूंगा अगर किसी को दुख हो रहा होगा, मैं दिल का दर्द कह रहा हूँ, उसके बाद तकरीर जो भी आपको सुनाऊंगा, आप भी सोचेंगे कौन से मौलाना को गुलाम रसूल साहब उठा रहे हैं। अरे 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल तक दरिया रहेंगे। औरतें मुल्ला को फाड़ के चिल्ला रहा था। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, तो उसमें इस्लाम साहब तो भाई कोई इस्लाम का परेशान होना, मैं थोड़ा जहन इस्लाम साहब बैठे थे, मैंने कहा इस्लाम बहुत पूछे, अब सुधर जाओ, नमाज पढ़ो, सुधर जाओ। इस्लाम साहब धीमे से उठा के बीच में बैठ गए, बीच में इस्लाम साहब बैठ गए। आए से फिर बहुत इस्लाम पीछे बीबी को फिर तोहमत
शर्म नहीं करते हो, बात को नहीं मानते हो, बहुत इस्लाम पीछे है। इस्लाम साहब आए सामने कर दिया, हम का जाने इस्लाम साहब के दिमाग में पलान का चला है, हमको क्या मालूम, मैं तो तकरीर कर रहा था, इस्लाम बहुत पीछे है, तकरीर कर रहा था। इस्लाम साहब आगे तो मान को राय बोले तो चले। मैं फिर कहा इस्लाम बहुत इस्लाम से खड़े हुए। मौलाना साहब कुछ मिनट से मैं खाली अपना ही नाम सुन रहा हूँ, इसमें अकेले हमें देखते कौन भजनवाला हमको, उनका हुआ क्या? अरे भाई पीछे बैठा था, इस्लाम बहुत पीछे में आ गया, पीछे से फिर बोले इस्लाम बहुत पीछे सामने आ गया, अब इस्लाम पीछे का स्टेज के पीछे चला गया। तो यह हालत हमारी कब होती है? जब हम नहीं होते हैं। वो इस्लाम कहा जाने, वो फतवा कहा जानेगा, और उसे फतवा की बात करोगे तो कहते तुम मर वो फतवा कहा जाने, अरे फतवा तो कहते बेगूसराय में घुसा दो बोला करके जाकर कागज लटका लोगे, वो नहीं समझेगा। इसलिए पढ़ाई की जरूरत है। इम्तिहान अल्लाह ने दिया बंदों का, और इसलिए जिम्मेदार है मुफ्ती साहब जो आपके अगर बगल होंगे उनसे इस बयान को दरियाफ्त करना बताएंगे। ये अल्लाह ने इम्तिहान लिया। लाख इसका कहते हर गली में बता मत थक के लाओ, हर गली में कहीं भी जाओ, उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप पूरे राज्य में चले जाओ, मुसलमान अगर है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह के प्रचार के लिए बने किसी आदमी के लिए। मोदी साहब तो ये कह दी, योगी जी वो कह दी, ये नहीं सोच रहा हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई तू क्या किया ये नहीं सोचा? अल्लाह ताला तेरे को 5 वक्त की नमाज फर्ज किया, पढ़ा। मोदी का नाम लेने की फुर्सत रब का नाम नहीं ले सकता है? योगी जी का नाम ले रहा है, प्रचार कर रहा है, उनका क्या नुकसान होगा? तो खूब प्रचार होगा, खुद तुम बोलो, जो नहीं जानता होगा वो भी जानेगा। आज ये हमारे इज्जत की फटकार ये है कि कोई नहीं जानता होगा, 2 साल का बच्चा पूछे मोदी जी कौन नाम याद कराया उसे? आपने याद कराया, आपसे। लेकिन तुम्हें अल्लाह का नाम नहीं याद है कि जाके 5 वक्त की अजान होती है, जाके मस्जिद में अल्लाह को याद कर ले। आप तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज किया, 1 वक्त की नमाज छोड़ो, 5 वक्त की छोड़ो, 1 वक्त की छोड़ो, 1 रकात नमाज छोड़ने से 70 साल वो जहन्नम में जलता रहेगा। 70,000 साल। एक रकात जानते हो भैया कोई इसमें हम पूछ भी लेते, 1 रकात मतलब जैसे फजर में 2 रकात, उसमें से 1 रकात छोड़कर जल्दबाजी रखते कभी नमाज दी, उसी को 1 रकात बोलते हैं। 1 रकात छोड़ने से, 1 वक्त नहीं बोलना, 1 रकात छोड़ने से 70,000 साल जहन्नम में चलता रहेगा। अल्लाह अकबर। काउंट करो और जोड़ो, यहाँ पे 1 रकात के मामला ही नहीं है, पूरी उम्र गुजार दिए हैं, पासपोर्ट तैयार है, सफर में पर लटका है, और टीवी खोलते तो पूरी रात देखते रहेंगे। देखते कि नहीं देखते? हमारी माँ बहन खूब मजा लेती। आज